Hello, students. শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Yes, sir. Can you see my share, please? No? Yes, sir. Yes, sir. দেখা যাচ্ছে। Okay. So today we will discuss about the business finance function, possibly chapter number 7. So এখানে কিছু আপনাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম প্লাস কিছু থিওরিটিক্যাল টার্মস আছে, তো আমি স্লোলি চেষ্টা করব সেটাকে কভার করে দেওয়ার জন্য। আজকে এই চ্যাপ্টারের প্রায় 40টা এমসিকিউ কোশ্চেনও দেখার চেষ্টা করব। খুবই সিম্পল কোশ্চেন, বাট একটু আইডিয়া পাবেন কিভাবে চিন্তা করতে পারেন আর কি। হ্যাঁ, তো আমাদের আজকে টুডেজ ডিসকাশনস ইনফ্যাক্ট এই চ্যাপ্টারের টপিক সেটা হলো ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য ফাইন্যান্স ফাংশনস অফ দ্য বিজনেস and what does the finance function do, structure of finance function, management accounting, managing finance function, value for information and financial control processes. So এই চ্যাপ্টারটা আপনাদের এমআই বইয়ের মোস্ট অফ দ্য কন্টেন্টই কভার করে so far I know, but recently কোনো চেঞ্জ আসছে কিনা I'm not aware of it, but যারা এমআই বই ভালো করে করছেন I think এই চ্যাপ্টারটা মোস্টলি কভার করে যাওয়ার কথা. So I will not spend long time to complete the theoretical part of this content. I will just browse few slides for you so that you can get sense of this chapter, what we are going to discuss about the business finance function. But mostly যেটা হয় সেটা হচ্ছে এখানে আপনার সিবিপি অ্যানালাইসিস আছে, এখানে ক্যাপিটাল বাজেটিং আছে, here you will get cost of capital, investment appraisal, the all thoughts are available here. So we will not discuss lot about this, just we will see the basic components যেহেতু আপনারা অলরেডি বিজনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশনে এগুলো করে থাকেন, সো আমরা অত সময়টাতে ইনভেস্ট করব না। সাবজেক্টে যেহেতু চ্যাপ্টার আছে আমরা কিছু কন্টেন্ট দেখে নিব আর কি, যেন আপনাদের একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়। সো স্টার্ট উইথ দিস yes chapter থেকে কি ম্যাথ আসতে পারে? Of course, the chapter is there, so there is a possibility of coming maths. But কারণ আইসিবি তো আসলে আপনাকে চ্যাপ্টার দিচ্ছে, সো আইসিবি কি প্রশ্ন করবে সেটা জেনে কোশ্চেন সেটার আছেন, he understands very well. এবং যেহেতু সাবজেক্টের ভিতরে আপনার কনসেপ্ট আছে, কোশ্চেন তো আসতেই পারে। বাট যেহেতু এমসিকিউ বেস কোশ্চেন এখন, সেটা আপনাদের সিনিয়র যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের সাথে কথা বলে আপনারা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিতে পারেন। বাট আমার সাজেশনস হবে বইয়ে যদি হিংস থাকে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসের, বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে রাখা ভালো। So what do we understand really about the business finance is funding a business needs for commercial purpose. Whatever finance a business need is for commercial need. So it is the money business owners require to start, run and expand a business. So if you want to run a business, if you start a business, if you want to close a business, if you want to expand your business, so financing is prerequisite. So please mute your microphone, huh? Please. So finance is the foundation of any business. It is nearly impossible to succeed without strong finance in place. So business success mostly depends on the financial planning and financial management. So the business house which is very efficient in their financial management, they can be sustainable for the long run, so which is prerequisite. That's what we talk about. So the finance function business refers to the function intended to acquire and manage financial resources to generate profit. Why business invest money? Definitely to earn something. It produces relevant financial resources and information contributing to the productivity of other business function, planning and decision making activities. So all the decisions across the organization depends on the fund or cash available for the investment. So this chapter will help you to understand that sense. Maybe for detailed understanding you can read more from your manual or from any other documents.
So what does finance function do? The few things finance function do: the number one task, recording the transactions; number two, management accounting; number three, financial reporting; and number four is treasury management. So these are the very basic fundamental things that finance functions do. So you know what is recording transactions, what is management accounting, what is financial reporting, and treasury management. I'm not going to read all these basic fundamental things for you. If you need it, you can read it for yourself. So in the management accounting side, we all talk about the management accounting. What is management accounting contains? This is cost accounting, this is budgeting, the management decision making. That's where you will find your CBP analysis. Your performance management is basically your ratio analysis, control budgeting and decision, and your pricing. This is something capital budgeting and transfer pricing, blah blah, many things are there. So this is something management accounting. So in the cost accounting side, you need to classify the cost, you need to understand the behavior of the cost, you need to understand controllable and uncontrollable costs. So these are the very basic classification of the cost you need to understand in the decision making process, because the decisions are made in the business based on the management, based on the, in fact, the cost is involved or behave or change based on the decision that organization takes. So the behavior, fixed, variable, semi-variable, controllable or uncontrollable, you need to make your mind before taking any business decisions. Whether your decision is directly impacting any cost level or not, or whatever decision you make, costs remain unchanged. These are the factors basically influence the business decisions to make decision effective and sustainable for the long run. The cost for decision making, you can think about few concepts here: the few future cost, the sunk cost, avoidable cost, incremental cost, and opportunity cost. Future costs, the costs that have yet to be incurred by the business are termed future cost. It is not incurred. If you take these decisions, this cost is going to hit your business. So you will have to be aware of this sort of cost. Is there anything that is going to impact your business in future? Sunk cost is the cost which you incurred and there is no chance of getting any benefit out of it, right? So sunk cost should not be considered when the decisions to continue investing in ongoing projects, since this cost cannot be recovered at any circumstances. If you don't understand, please feel free to raise your voice so that we can discuss a little bit more, as we are running out of time today. So I will go bit fast, try to accommodate with this. Avoidable. So, for example, about the sunk cost. Sunk cost, like you bought a machine for a business purpose. Now the machine is uncompatible. You cannot fit it. So as you cannot fit into your production process, so the cost incurred for buying this machine is gone. You cannot recover it. In the other sense, I can tell, maybe you are in the project, any natural disaster can destroy your entire project in between the construction. So the cost you invested in this project is gone. You cannot recover it, right? Yes, sir. I hope you got the answer, Understand. right? So avoidable cost, the cost that may be saved by not adopting a particular course of actions, are termed as avoidable cost. That means we take different route based on the traffic, right? So if we see one route is huge loaded, then we try to follow. This is something we call avoid. The same concept like the cost organization incurred. So when you take any decisions,
you may consider, is there any cost that we can save or avoid in this business? Incremental cost, it is the additional cost, like your spend is 10,000, maybe 5,000 more may come, 1,000, 2,000, whatever the figure it is, the incremental, that's what called the incremental cost. Also referred as a marginal cost is the total change of the company experience within its balance sheet income statement due to the production or sale of one additional unit of product. It is calculated by analyzing the additional charges incurred based on the change in certain activity. যদি additional কোনো cost আপনাকে নিতে হয় decision change এর কারণে। Opportunity cost, very important. Yeah. স্যার ইনক্রিমেন্ট কস্ট কি স্যার সাম কস্ট যাইতে পারে? যদি হচ্ছে আমাদের কোনো কস্ট যদি আমরা টেক করি দেন হচ্ছে ওটা যদি অনেক হিউজ অ্যামাউন্টে হয়ে যায়, ওটা কি স্যার সাম কস্টের মধ্যে সামটাইমস কোনো ইফেক্ট ফেলতে পারে কিনা? Irrespective of significance of the cost, if you have not any hope of recovering that amount will be considered under the sunk cost, right? Whatever it is, incremental cost, it is main cost, it is avoidable cost, or it is unavoidable cost. If the cost is incurred and if you have no scope to recover it, then it will be considered as a sunk cost, right? Yes, The sir. opportunity cost is something, a final cost to consider is the value of the best alternative course of action that is not chosen, or the opportunity cost of the resources. That means you have taken one decision, but for taking this decision you sacrifice a lot. That sacrifice, if you can quantify, it's the opportunity cost. Like, আমি যদি খুব প্র্যাগমেটিক এক্সাম্পল দিয়ে বলি, আপনি বিবিএ এমবিএ শেষ করে ধরেন চাকরিতে জয়েন করতে পারেন, তাই না? You can earn certain amount, right? But you sacrificed it to get the professional accreditation, right? You believe that after certain point of time my earning will be 1,000 times multiplier, right? Yes, so sir. decision of having CA admission cost you to sacrifice the current earning tendency, like 20,000, 40,000, 50,000, whatever the amount per month is your opportunity cost in terms of your professional degree, right? Yes, sir. I hope you understood. Business যখন এরকম সিদ্ধান্ত নেয়, business তখনও business-এর একটা সিদ্ধান্ত নিতে গেলে they need to consider this sort of things, যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে অর্গানাইজেশন কতটুকু cost incur করতেছে। এইখানে আপনার সিবিপি অ্যানালাইসিস একটা কনসেপ্ট আছে যেটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ডিসিশন বলেছেন, এটা আপনারা জানেন বাই দেন। এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। দ্য কস্ট ভলিউম প্রফিট অ্যানালাইসিস, তিনটা শব্দ দেখতেই পাচ্ছেন, কস্ট, ভলিউম এন্ড প্রফিট। Analysis is used to determine how changes in cost and volume affect a company's operating income and net income. সিবিপি অ্যানালাইসিস বুঝার সবচেয়ে সহজ কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন? Marginal cost or incremental cost is the same. Marginal cost Or incremental cost. Not necessarily. মার্জিনাল কস্ট তো আপনার আসলে মানে ইনক্রিমেন্টাল তো অনেকটা ভেরিয়েবল নেচারের কস্ট, বুঝছেন? তো ওই সেন্সে আপনার ধরেন বলা হয়ে থাকে আর কি মার্জিনাল কস্ট, সিমিলার লাইক, বাট মার্জিনাল কস্টিং এন্ড অ্যাবজর্পশন কস্টিং তো দুটো আলাদা জিনিস, তাই না? ইনক্রিমেন্টাল কস্ট ইজ ইনক্রিমেন্টাল কস্ট, অতিরিক্ত। সো কস্ট, ভলিউম, প্রফিটের তিনটা ওয়ার্ড আছে, একটা হচ্ছে কস্ট, একটা হচ্ছে ভলিউম, একটা হচ্ছে প্রফিট। সুতরাং আপনার চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে কোম্পানিতে এক ভলিউম মানে এক কোয়ান্টিটি ভলিউম প্রোডাকশন চেঞ্জের কারণে কোম্পানির কস্ট এবং প্রফিটে কি পরিবর্তন আসবে, এটা অ্যানালাইসিস করাই সিবিপি অ্যানালাইসিসের কাজ। এটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর পার্ট, বুঝতে পেরেছেন? And CBP analysis is only deals with the variable component.
If you have a component combined with fixed and variable, you need to segregate it. That's why if your volume changes, your cost and profit will be changed. এটাই সিপিপি অ্যানালাইসিস। এটাই আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবে ম্যানেজমেন্ট যখন you will place yourself as a professional accountant in the corporate world. Management will ask you, if I do something like this, how my business is going to impact? বুঝতে পেরেছেন? And you need to find the answer. So there are certain conditions if you want to apply CPP analysis in business decisions. Number one, limitations. You can say it as also an assumptions, right? Sales price per unit is constant, no change. Variable costs per unit are constant. Total fixed costs are constant. The volume you produces all are sold. No closing stock. যদি ক্লোজিং স্টক থাকে সিপিপি অ্যানালাইসিস কাজ করবে না। Whatever you produce is sold. Costs are only affected due to activity change. এছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি কস্ট চেঞ্জ হয় সিপিপি অ্যানালাইসিস কাজ করবে না। If a company sells more than one product, that product should be sold under a certain mix. যেমন আপনার অর্গানাইজেশনের যদি 5টা প্রোডাক্ট থাকে বা 6টা প্রোডাক্ট থাকে, এই 6টা প্রোডাক্টের একটা নির্দিষ্ট মিক্স থাকতে হবে। 1:1:1, 2:2:1:3, 3:4:2:1. That certain mix needs to be followed consistently. You cannot change it. If you change it, CPP analysis will not give you accurate calculation. Assumption বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। Fantastic. So CPP analysis requires that all the company's cost, including manufacturing, selling, and administrative cost, be identified as a variable and fixed. As I told you, যদি কোনো semi variable cost থেকে থাকে যার ভিতরে fixed আছে, variable আছে, you need to separate these two cost line item. CPP analysis এ একটা concept আছে break even point. Break even point represents the level of sales where net income equals to 0. That means cost and sales is equal. মানে profit 0, not positive, not negative. The level of sales where cost and sales are equal, no profit. বুঝতে পেরেছেন? Yes sir. Okay. Yes, sir. So then there is another concept, limiting factor analysis. আমরা আর কোন একটা ক্লাসে লিমিটিং ফ্যাক্টরটা আরো ভালো বোঝার চেষ্টা করব। আজকে একটু বুঝছি। আমরা আপনাদের ক্লাসে আলাপ করেছিলাম কিনা জানি না। লিমিটিং ফ্যাক্টর এটা this is something the contribution analysis in the decision making process. এটা হচ্ছে আপনার limiting factor is anything that limits your activity. Anything that limits your activity. That means you cannot make plan with this scarcity. If you have any scarcity of resources in decision making process, that will be considered as your limiting factor. Like limiting factor can be raw material. After certain quantity you cannot deliver raw material. Limiting factor could be your labor hour. Maybe after certain resources you cannot provide additional resources right this moment. So whatever production plan you made, this is the total labor hour you have in the organization. I cannot provide one more hour for this, so limiting factor would be the labor hour. Limiting factor could be your machine capacity. You have billion pieces demand in the market, but your production capacity per day is only 100,000. So capacity can be a limiting factor. Then limiting factor could be your capital. Limiting factor could be your energy. Limiting factor would be your what should I say, sales volume. So
Simple calculation, anything and everything that limits your activity will be considered as a limiting factor. বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. লিমিটিং ফ্যাক্টরটার কাজটা কি স্যার? লিমিটিং ফ্যাক্টরের কাজ কি? লিমিটিং ফ্যাক্টরের কাজ হচ্ছে আপনাকে সামনের দিকে যেতে না দেয়া, আপনাকে ওয়ার্নিং দেয়া, this is the best you can do out of it. স্যার এটা কি রিসোর্স লিমিটের উপর কাজ করে? এনিথিং যেটা আপনার ডিসিশনকে হোল্ড করে দেবে, আপনি এর বাইরে আর যেতে পারবেন না। আপনার ইচ্ছা থাকলে আপনি যেতে পারবেন না। যেমন ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল যদি দেই আপনাকে, যেমন ধরেন আপনি একটা প্রোডাকশনের জন্য 3টা র মেটেরিয়াল ইউজ করেন, র মেটেরিয়াল এ, র মেটেরিয়াল বি, র মেটেরিয়াল সি। সে ধরেন র মেটেরিয়াল এ হচ্ছে কি র মেটেরিয়াল টু মেক দিস প্রোডাক্ট। তো আপনি দেখলেন যে আপনার কাছে র মেটেরিয়াল এ 10,000 কেজি আছে, বাট এই প্রোডাক্টের বাজারে যা ডিমান্ড তাতে আপনার 15,000 কেজি র মেটেরিয়াল লাগে। আপনি কি 15,000 কেজি বানাতে পারবেন? তাহলে আপনার জন্য এখানে লিমিটিং ফ্যাক্টর কি? তাহলে আপনি চাইলেও কি এখন যেতে পারছেন? এই যা আপনাকে আটকে দিবে সেটাই আপনার জন্য লিমিটিং ফ্যাক্টর। যা আপনাকে হোল্ড ব্যাক করবে, যা আপনাকে ওয়ার্নিং দিবে, দিস ইজ দ্য বেস্ট ইউ ক্যান ডু, আই ক্যানট প্রোভাইড ইউ মাচ। এরকম যখন কন্ডিশনস থাকবে ওইটাই আপনার জন্য লিমিটিং ফ্যাক্টর। তখন ওইটার ভিতরে থেকেই আপনাকে সিদ্ধান্ত কি করতে হবে? ভেরি গুড। এখন বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, আমি একজনকে বলি, কয়েকটা এমসিকিউ আছে, আমি একটু আপনাদের দেখি আপনাদের সেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কিরকম। কে ভলান্টিয়ার করবেন বলেন? এমসিকিউ কে পড়বেন বলেন? হ্যাঁ, আমি ইন্টারেস্টেড। কি নাম আপনার? কানিজ ফাতেমা, গো হেড। এটাতে কি অ্যান্সার আসতেছে? অ্যান্সার চলে আসলে আমাকে একটা আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। স্যার এটা আমি পড়বো? হ্যাঁ, না পড়লে কিভাবে সবাই বুঝবে? What does the finance function in a business primarily involve? And the answer is managing financial resources and decisions. আপনি অপশনগুলো সবগুলো পড়েন, হ্যাঁ, তাহলে সুবিধা হবে। Option A is marketing products and services. Option B is managing human resources, and option C managing financial resources and decisions, and finally option D is designing products and services. তো ঝামেলা হয়ে গেল। আমি কি 5টা মিনিট সময় নিব আপনাদের আইকিউ টেস্টের জন্য? ওকে স্যার, নিতে পারেন স্যার। এটা ভালো হয় মনে হয় না? জি স্যার, এটা বেটার হবে স্যার। এটা না, এটা আমাকে কাটতে হবে বুঝছেন, অনেক এটা সময় লাগবে। আমরা দেখি, সমস্যা নেই। আপনারা অ্যান্সারের দিকে আগে না তাকিয়ে কোশ্চেনের দিকে দেখেন, তারপরে ফাতেমা বললে অ্যান্সারের দিকে তাকান, সেটাই সবচেয়ে ভালো। হ্যাঁ, তো আমরা এটা দেখলাম। নেক্সট ফাতেমা। Which financial statement provides the snapshot of a company's financial position at a specific point in time? Option A is income statement, B
balance sheet. Option C is cash flow statement, and finally option D is statement of retained earnings. So answer B is balance sheet. Yes, sir. Go next. Next, the process of estimating future financial needs and identifying sources of funds to meet those needs is known as option A, financial analysis, option B, financial planning, option C, financial reporting, and finally option D is financial control. So option B is financial planning. Yes, sir. স্যার Question. স্যার হ্যাঁ, স্যার নাম্বার 3টা যদি একটু স্যার একটু বলতেন স্যার একটু বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে the process of estimating future financial need and identifying sources of fund to meet those needs is known as future financial need. আপনার তো প্ল্যান করতে হয়, তাই না? এটা বুঝতে সমস্যা হবে কেন? স্যার অ্যানালাইজ করেও তো স্যার আমরা ফিউচার প্রেডিক্ট করতে পারি অ্যানালাইজ করে প্ল্যান করে, অ্যানালাইসিস না করলে প্ল্যান করবেন কোত্থেকে? আপনি প্ল্যান না করলে আপনি ফাইন্যান্সিয়ালস দেখবেন কি করে, এস্টিমেট করবেন কি করে? এজন্যই তো বলা হয় ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং এন্ড বাজেটিং। ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার Question number 4. Which financial statement shows a company's revenues, expenses, and profits or losses over a specific period? Option A is balance sheet. Option B, income statement. C, cash flow statement. And finally, D is statement of retained earnings. So it's income statement, option B. Next. What does the term liquidity refer to in business finance? Ability to generate profits, ability to meet short-term obligations, ability to acquire long-term assets, and option D is ability to attract investors. Ability to meet short-term obligations. That's where the liquidity matters. Number 6. The ratio that measures a company's ability to pay its current liabilities using its current assets is called A is debt to equity ratio, option B is current ratio, C is return on investment, and option D is gross profit margin. Definitely it's current ratio. 7. What is the purpose of financial analysis in business finance? Option A is identifying potential business opportunities, and B is managing human resources effectively. Option C is evaluating a company's financial performance and health. And finally, D is developing marketing strategies. This is something, see, evaluating a company's financial performance and health, right? Yes, sir. Question number 8. The rate at which a company's earnings are reinvested in the business or distributed to shareholders is measured by the debt to equity ratio, current ratio, return on investment, or dividend payout ratio. এটা তো ক্যাপিটাল মার্কেটে অনেকেই ব্যবসা ট্যাবসা করেন মনে হয় না? বোঝা উচিত। ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও। নেক্সট ওয়ান। Which financial statement shows the changes in a company's retained earnings over a specific period? Balance sheet, income statement, cash flow statement, and statement of retained earnings. Retained earnings. Statement of retained earnings, changes are reflected. The concept of time value of money in finance refers to the idea that money has a fixed value over time, the principle that money should always be invested in stocks, the idea that money today is worth more than the same amount in the future, the concept that money should be saved rather than invested. The answer is C, the idea that money today is worth more than the same amount in the future. এটা তো বুঝেন আপনারা, তাই না? টাইম ভ্যালু অফ মানি। Yes, sir. জি স্যার। Which financial ratio measures the company's overall profitability
by comparing net income to total revenue, debt to equity ratio, gross profit margin, return on investment, and current ratio. It's a gross profit margin. The process of monitoring a company's financial performance and making necessary adjustments is known as financial analysis, financial planning, financial reporting, or financial control. এটা বুঝেছেন আপনারা? মনিটরিং অফ দ্য কোম্পানিজ ফাইন্যান্সিয়াল পারফরম্যান্স ইজ দ্য জব অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল ফাংশন. হ্যাঁ, What is the purpose of a cash flow statement in business finance? To show a company's financial position at a specific point in time, to estimate future financial needs and identify source of funds, to track the movement of cash in and out of a company over a specific period, or to evaluate a company's overall profitability. answer is C, to track the movement of cash and out of a company over a specific period. The ratio that measures the company's ability to meet its long-term debt obligations is called debt to equity ratio, gross profit margin, return on investment, debt ratio. Long-term debt obligation, debt ratio. Which financial statement provides information about the cash generated and used in a company's operating, investing, and financing activities? Balance sheet, income statement, cash flow statement, statement of retained earnings. Cash flow statement components. These are all three: operating, investing, and financing. The financial ratio that measures a company's ability to generate profits from its investments is called debt to equity ratio, gross profit margin, return on investment, debt ratio. Return on investment, yeah. What is the primary goal of financial management in a business? Maximizing shareholder wealth, minimizing employee turnover, maximizing customer satisfaction, minimizing production cost. Definitely maximizing shareholder wealth. The process of preparing and presenting financial information to stakeholders is known as financial analysis, financial planning, financial reporting, or financial control. Definitely it's financial reporting. The ratio that compares the company's debt to its equity to measure its financial leverage is called debt to equity ratio, gross profit margin, return on investment, or debt ratio. Leverage, debt to equity means debt to equity ratio. Which financial statement shows the net change in a company's cash position over a specific period? Balance sheet, income statement, cash flow statement, or statement of retained earnings? Cash flow statement. So let me share with you one Excel file to understand how you can I have a question, sir. I have a question on number 7. tell me, what is your question? Sir, number 7, sir, এটা বুঝি নাই, স্যার। যদি একটু এক্সপ্লেইন করতেন ভালো হতো, স্যার। Number 7. জি, স্যার। আচ্ছা, লিখে রাখেন, আমরা আসবো আবার পরে, হ্যাঁ? So in CBP analysis is basically completely formula based calculation. So you need to understand certain formula, and if you can remember this formula, then it would be easy for you to manage anything in CBP analysis. So CBP analysis basically আপনি যদি একটা ফর্মুলা মাথায় রাখেন, is equal to profit is equal to sales minus BC minus FC, right? So আমি যদি বলি যে প্রফিট এর বেসিক ডেফিনিশন কি, প্রফিটের বেসিক ডেফিনিশন হচ্ছে আপনার সেলস মাইনাস বিসি মাইনাস এফসি, রাইট? হ্যাঁ,
এটা হলো জি, স্যার। একদমই বেসিক ডেফিনেশন, মানে সিভিপি অ্যানালাইসিস এর একদম বেসিক ডেফিনেশন। সো সিভিপি অ্যানালাইসিসে আমরা কতগুলো জিনিস ক্যালকুলেট করতে পারবো। তার প্রথমটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন। সো কন্ট্রিবিউশন আপনি কিভাবে বের করতে পারেন? কন্ট্রিবিউশন আপনি বের করতে পারেন, কন্ট্রিবিউশন রাইট, কন্ট্রিবিউশন আপনি বের করতে পারেন সেলস, ফর্মুলাগুলি লিখে ফেলেন, সেলস মাইনাস বিসি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশনের 1 নম্বর ফর্মুলা। 2 নম্বর ফর্মুলা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট প্লাস প্রফিট। ফিক্সড কস্ট প্লাস প্রফিট, এইভাবে আপনি বের করতে পারেন কন্ট্রিবিউশন। আবার আপনি কন্ট্রিবিউশন বের করতে পারেন সেলস ইনটু সিএম রেশিও, ঠিক আছে? আবার আপনি এভাবে বের করতে পারেন সেলস ইনটু ব্র্যাকেট 1 মাইনাস বিসি। সো আপনার যখন আপনাকে কোথাও ম্যাথ করতে বলবে, তো তখন আপনাকে আসলে এটা দেখে আপনাকে বুঝতে পারতে হবে যে আপনি কোন ফর্মুলাটা ইউজ করবেন, মানে আপনার রিকোয়ারমেন্টের সাথে কোনটা ম্যাচ করে, যে অঙ্কে যে ইনফরমেশন দেয়া আছে সেটার সাথে আপনি কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করলে আপনি আপনার এক্সপেক্টেড বা ডিজায়ার রেজাল্টটা আপনি পেতে পারেন। সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট কন্ট্রিবিউশন। এরপরে আপনি যেটা করতে হবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও, সিএম রেশিও বলি আমরা, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও। তো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও কিভাবে আমরা করতে পারবো আমরা দেখিনি। একটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন ডিভাইডেড বাই, নিচে লিখে দিলাম, কন্ট্রিবিউশন ডিভাইডেড বাই সেলস ইনটু 100, তাই না? ইনটু 100 যদি আপনি পার্সেন্টেজে নিতে চান। হ্যাঁ, সো এটা আমরা করতে পারি কন্ট্রিবিউশন ডিভাইডেড বাই সেলস ইনটু 100। কেন আসলো না? আচ্ছা, এখান থেকে আসবে। কন্ট্রিবিউশন ডিভাইডেড বাই সেলস ইনটু 100, এইভাবে আমরা একটা বের করতে পারি। আরেকভাবে আমরা বের করতে পারি, আমি যেরকম বলছিলাম যে সেলস মাইনাস বিসি, এটা কিন্তু কন্ট্রিবিউশনই লিখলাম, তাই না? সেলস মাইনাস বিসি কি লিখলাম? কন্ট্রিবিউশন লিখলাম না? জি স্যার। কিন্তু জাস্ট ভেঙে দেখানো যে হ্যাঁ, যে আপনার মাথায় এই ফর্মুলাটা আছে কিনা। একই ফর্মুলা ডিভাইডেড বাই সেলস, মাল্টিপল ওয়েতে আপনি লিখবেন, তাহলে আপনার ব্রেন খুব ফাস্ট কাজ করবে। আবার এরকম আসতে পারে চেঞ্জেস ইন সেলস divided by changes in contribution divided by changes in sales, changes in contribution divided by changes in sales। এটা হলো কি রকম, যেমন ধরেন আপনার কাছে আপনার 10 টাকা বিক্রি হয়, তাই না? আবার 15 টাকা বিক্রি হয়, তাহলে আপনার ইনক্রিমেন্টাল সেল কত? হ্যাঁ, 5 টাকা স্যার, 5 টাকা। 5 টাকা। 5 টাকা এটা স্যার। হলো এই যে চেঞ্জেস আমি বললাম না, এটা হলো এই যে চেঞ্জেস। হ্যাঁ, মনে থাকবে? জি স্যার। ওকে, সো চেঞ্জেস ইন কন্ট্রিবিউশন মানে হলো সেলস মাইনাস বিসি, তাই না? সেলস মাইনাস বিসি একবার ছিল 20 টাকা আর একবার হচ্ছে 25 টাকা, তাহলে চেঞ্জেস কত? 5 টাকা, তাই না? আমরা আরেকভাবে করতে পারি 1 মাইনাস বিসি রেশিও, 1 মাইনাস বিসি রেশিও is equal to CM ratio, ঠিক আছে? তার মানে CM ratio plus BC ratio is equal to 1।
এটা আমি বলে দিলাম where CM ratio plus BC ratio is equal to 1 ঠিক আছে অলওয়েজ এটাই হইতে হবে CM ratio plus BC ratio is equal to 1 হবে তাহলে CM ratio হবে 1 minus BC ratio আবার BC ratio হবে 1 minus CM ratio তাই না Yes, sir. any confusion না স্যার আচ্ছা দেন আমরা যেটা করব এটা আমরা বল স্যার এখানে আরেকটা হয় না ফিক্সড কস্ট বাই ওইটা লেখা নিয়ে না আমি জাস্ট বেসিক কয়েকটা দিচ্ছি যদি আরো এরকম আসে লিখবেন সমস্যা কিছু নেই হ্যাঁ তারপরে আমরা কনসেপ্টগুলি শুধু বোঝার চেষ্টা করছি হ্যাঁ আপনাদের এমআই তে এটা অনেক ডিটেইল পড়ানো হয় এজন্য আমি অত সময় এটার পিছনে দিব না ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হ্যাঁ ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ব্রেক ইভেন পয়েন্ট মানে কি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট মানে হচ্ছে যেখানে কোম্পানির লাভ লস প্রফিট এন্ড লস আছে কোনো প্রফিট নাই লাভও নাই লসও নাই তাই না তো এরকম ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যদি ইউনিটে বলে ইন ইউনিট মানে আমি লাভ লস হয় না এরকম কত ইউনিটে গেলে কোম্পানির কোনো লাভও হয় না লসও হয় না তাহলে আপনার ফর্মুলাটা কি হবে ফিক্সড কস্ট সেলস মাইনাস হ্যাঁ ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই সেলস মাইনাস বিসি স্যার কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট ঠিক আছে মানে আপনি কোম্পানির টোটাল ফিক্সড কস্টে যদি কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট দিয়ে বাইর করেন কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট মানে কি ওয়্যার সেলস পার ইউনিট মাইনাস কি বিসি মানে ভেরিয়েবল কস্ট পার ভেরিয়েবল পার ইউনিট কস্ট পার ইউনিট এটা হলো কন্ট্রিবিউশন ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন জি স্যার তো এটা হলো কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট হ্যাঁ তো তারপরে আমরা আবার যদি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন টাকায় চাই ইন এটা তো নিলাম ইন টাকা আগেরটা নিলাম ইন ইউনিট তাই না এটা নিব ইন টাকা মানে হচ্ছে ফিক্সড কস্ট divided by CM ratio divided by CM ratio ঠিক আছে CM ratio ফিক্সড কস্টে যদি আপনি CM ratio দিয়ে ডিভাইড করেন তাহলে আপনি টাকায় পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আবার আপনি এটাকে যদি ভাঙেন তাহলে আপনি লিখবেন ফিক্সড কস্ট divided by 1 minus BC ratio তাই না আমি একটা দেখাইলাম আর কি যে আমরা যে লিখছিলাম না CM ratio plus BC ratio is equal to 1 ঠিক আছে তো এটা আপনারা দেখতে পারেন হ্যাঁ তারপরে আমরা যেটা দেখতে পারি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট গেল তারপরে আমরা দেখতে পারি মার্জিন অফ সেফটি মার্জিন অফ সেফটি মানে হলো আমি যদি আপনাদের একটু গ্রাফটা দেখাই নিতে পারি লেট মি ডু ওয়ান থিং জাস্ট গিভ মি এ মিনিট টু just a minute. This is something called the graphical presentation of CVP analysis. I hope you can see it, right? Yes, sir. এটা হচ্ছে graphical presentation of CVP analysis. আমি গ্রাফটাকে একটু বড় করে দেখানোর চেষ্টা করছি graphical presentation of CVP analysis. So if you look at the below part নিচের জায়গাটা যদি দেখেন কোয়ান্টিটি এখানে থাকে ভলিউম আর এখানে থাকে টাকা ঠিক আছে বা ডলার এই যে লাল কার্ভটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টোটাল সেলস এর কার্ভ হ্যাঁ আপনি এই যে ধরেন 1 টাকা যদি আপনার একই পিস সেল না হয় তাহলে রেভিনিউ কত জিরো তাই না কোয়ান্টিটি যদি কিছুই নাই রেভিনিউ জিরো আপনার কোয়ান্টিটি 10 আপনার টোটাল সেলস এত কোয়ান্টিটি এত টোটাল সেলস এত
এভাবে আপনি গ্রাফে লম্বা একটা দাগ দিলেন আপনার ডটেড গুলিকে। তো এই গ্রাফটা একটু ডিফারেন্ট। আর ধরেন আপনার কোম্পানির ফিক্সড কস্ট কত, সে ধরেন 55 লাখ। সো কোম্পানির ফিক্সড কস্ট কি সব ক্ষেত্রেই সমান না নাকি? Yes, sir. তো এই কোম্পানির ফিক্সড কস্ট ধরেন এখানে যদি কোনো ভলিউম না থাকে তাহলেও কত টাকা, 55 লাখ, তাই না? Yes, sir. তো এই 55 লাখ আনটিল ধরেন এইখানে যদি আপনার 16,000 ইউনিট হয় তাহলে 16,000 ইউনিট পর্যন্ত ফিক্সড কস্ট সমান। এখানে একটা লম্বা দাগ হয় এখানে, ঠিক আছে? তো তারপরে ধরেন আপনি যদি ভেরিয়েবল কস্ট তো প্রতি ইউনিটে চেঞ্জ হয়, অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জ হলে ভেরিয়েবল কস্ট চেঞ্জ হবে, আমরা আলাপ করলাম না তখন? সো এখন যদি আপনার ধরেন 10 ইউনিট প্রোডাকশন হয় তাহলে কোম্পানির টোটাল কস্ট হবে সে ধরেন 55 লাখ 50,000। তাহলে আপনার 50 লাখ পর্যন্ত ফিক্সড কস্ট আর 50,000 হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট। এইভাবে আপনি আবার এই পর্যন্ত এখানে গিয়ে একটা ইয়ে হবে, এই ডটেড গুলো কানেক্ট করবেন। তো আপনি চাইলে ডটেডটা এইখান থেকেও কানেক্ট করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু ফিক্সড কস্ট রিমেইন কনস্ট্যান্ট ইরেসপেক্টিভ অফ ভলিউম, সেই কারণে এইখান থেকে এই কাপটা টানা হয়। দেখেছেন? হ্যাঁ, জি স্যার। তো এই একবার একটু বলা যায় স্যার? আরেকবার বলবো। আচ্ছা, এই যে এবার আমার মনে বুঝতে সুবিধা হবে। দেখেন, irrespective of volume, even if your volume is 0, then the organization fixed cost is 55,000. It is not going to change, right? আপনার যদি Yes, sir. ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিতেও আপনি প্রডিউস করেন, আপনার ফিক্সড কস্ট তো ওইটাই হবে। সুতরাং এই 55,000 এর এই কার্ভটা এখান থেকে সমানই হবে অল দ্য টাইম ফর ফিক্সড কস্ট, তাই না? বাট Yes, sir. when the total cost will come, ধরেন আপনার 0 ইউনিট হলে কোম্পানির টোটাল কস্ট 55 লাখই, কারণ এখানে কোনো ভেরিয়েবল কস্ট নাই, তাই না? কিন্তু আপনি যদি 10 ইউনিট বেশি প্রোডাকশন করেন তাহলে আপনার টোটাল কস্ট হবে 55,000 50,000, 55 লাখ 50,000, তাই না? তাহলে আপনার এখানে ফিক্সড কত, 55 লাখ, আর ভেরিয়েবল কত, 50। তো তখন এইখানে একটা ডট বসবে। এইভাবে দিতে দিতে আপনার সমস্ত কস্টগুলো দিলে এখানে হলে এখানে গিয়ে একটা ডট বসবে, ধরেন এটা গিয়ে 65 লাখ হবে টোটাল কস্ট। তো এইটুক পর্যন্ত তো আপনার ফিক্সড কস্ট সেম সব জায়গায়, তাই না? তাহলে এই যে 55 লাখ থেকে নিচ পর্যন্ত এইটুক জায়গা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। আর এই ফিক্সড কস্টের এই যে দাগটা দিছেন এখান থেকে এই যে উপর পর্যন্ত যেটুক দেখেন এগুলা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট, অনলি এইটুক। বুঝেছেন নাকি বুঝেন না এখন? জি হ্যাঁ, স্যার। তো এই যে দেখেন একটা সেলস এর একটা বুঝতে পারছি। রো আর টোটাল কস্টের, এটা এখন টোটাল কস্টের রো না, এটা এই টোটাল কস্টের রোটা একটা জায়গায় ইন্টারসেক্ট করছে, দেখছেন? জি স্যার। দেখেছেন? সো এইখানে কোম্পানির টোটাল সেলস আর টোটাল কস্ট সমান না কম বেশি? তার মানে এই পয়েন্টটাই হলো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। এখানে কোম্পানির টোটাল যা সেল করে টাকায় সমান, আর স্যার। টোটাল যা খরচ করে সমান। সমান, কোম্পানির কোনো লাভ নেই। তো এই পয়েন্ট থেকে আপনি যদি নিচে বরাবর দাগ টানেন তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিটে পাবেন, তাই না? কততে গিয়ে হিট করলো এখানে? এখানে কি ভলিউম থাকে না? এই রোতে ভলিউম থাকে না? তাহলে এখানে আপনি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট পাবেন। আর যদি এইখান থেকে আপনি এই বামের দাগে আসেন, এখানে থাকে হলো টোটাল কস্ট আর সেলস, তাহলে এখানে আপনি পাবেন হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন সেলস, তাই না? টাকায়। এই গ্রাফটাকে বলা হয় গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ সিবিপি অ্যানালাইসিস। কি বলে? জি স্যার। গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন সিবিপি অ্যানালাইসিস। এখন এই যে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট থেকে এই যে দুইটা দাগ, একটা লাল দাগ আর একটা হচ্ছে সবুজ দাগ, যেটা দেখতে Graphical পাচ্ছেন, এই যে presentation of মাঝখানে যে জায়গাটা CVP দেখতেছেন analysis. এটা হলো প্রফিট এরিয়া, এটাকে বলে মার্জিন অফ সেফটি। এই গ্যাপটুকুকে কি বলে? প্রফিট এরিয়া, তাই না?
এই প্রফিট এরিয়ার এই জায়গাটাকে বলে মার্জিন অফ সেফটি। সুতরাং এই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট থেকে এই টোটাল সেলস এর যে ভলিউম, এইখানে যে ভলিউমটুকু আছে, এই ভলিউমটুকুকে যদি আপনি সিএম রেশিও দ্বারা গুণ করেন তাহলে কোম্পানির টোটাল প্রফিট পাবেন। এটা বোঝানোর জন্য আপনাদের এখানে আনছি। আর এই যে ব্রেক ইভেন পয়েন্টের এই যে নিচে যেটা আবার বলবো, অবশ্যই বলবো, না বুঝলে তো বলতেই হবে। এই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট থেকে এই যে দেখেন টোটাল সেলস এর দাগ উপরে চলে গেছে আর টোটাল কস্টের দাগ নিচে আছে না? এই মাঝখানের যে জায়গাটা, এটা হলো প্রফিট এরিয়া। কি এরিয়া? প্রফিট এরিয়া। প্রফিট এরিয়া কেন? কারণ টোটাল সেলস উপরে আর টোটাল কস্ট নিচে, এই কারণেই তো প্রফিট। তো এই যে ব্রেক ইভেন পয়েন্টের যে নিচে ভলিউম দেখলেন না, 11,300 বা 200 সামথিং, আর ধরেন এইখানে আপনার 15,000 টোটাল সেলস কোম্পানির, তাহলে মার্জিন অফ সেফটি কত? 15,000 মাইনাস 11,300 ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, ওইটুকুই তো মার্জিন অফ সেফটি। বাকি 11,300 ইউনিট তো আপনি বিক্রি করছেন, কোম্পানির কস্ট উঠাইতে আপনার সব বিক্রি শেষ, এতে কিছু নাই। মার্জিন অফ সেফটি মানে কি? যে আপনারে কতটুকু বাঁচিয়ে রাখছে। কি বলছি বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য এই জায়গাটাকে বলা হয় কোম্পানির প্রফিট এরিয়া অর মার্জিন অফ সেফটি। তো এই মার্জিন অফ সেফটিকে যদি আপনি প্রফিট দিয়ে গুণ দেন পার ইউনিটে, তাহলে কোম্পানির টোটাল প্রফিট পাওয়া যাবে না? সিএম রেশিও দিয়ে গুণ দিলে, মার্জিন অফ সেফটিকে সিএম রেশিও দিয়ে গুণ দিলে কেন প্রফিট আসে বলতে পারবেন কেউ? কারণ এই জায়গা পর্যন্ত কোম্পানির যা টোটাল ফিক্সড কস্ট, এটা তো কভার হয়ে গেছে, তাই না? তো হ্যাঁ, এরপরে আপনার শুধু ভেরিয়েবল কস্ট রিকভার করতে পারলে বাকিটুকু পুরোটাই প্রফিট। কারণ আপনার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট পর্যন্ত কোম্পানির যত ফিক্সড কস্ট ছিল, ফুল ফিক্সড কস্ট তো আপনার অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে। জি স্যার, এখন তো শুধু লাভের এরপরে ইউনিটটুকু আপনি পাচ্ছি। যদি 10,000 ইউনিট বিক্রি করেন, টোটাল সেলস থেকে শুধু ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলে পুরোটাই কি প্রফিট, কারণ ওইখানে তো আর কোনো ফিক্সড কস্ট নাই। সেই কারণে মার্জিন অফ সেফটিকে সিএম রেশিও দ্বারা গুণ করলে কোম্পানির টোটাল প্রফিট পাওয়া যায়। বুঝতে পেরেছেন? একবারে ছেড়ে দিব, একবারে ছেড়ে দিব। আর হচ্ছে এই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট থেকে আপনার এই যে নিচে এটুক হলো লস এরিয়া। কি এরিয়া? লস এরিয়া। মানে এই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যে 11,200 বা 300 আমরা এখানে, এই ইউনিট থেকে আপনি যত কম ইউনিট করবেন প্রতি ইউনিটে কোম্পানি লস করবে, কারণ কোম্পানির ফিক্সড কস্টই রিকভার হচ্ছে না ওই ভলিউম বিক্রি করে। বুঝছেন নাই? এটুক যদি বুঝে থাকেন তাহলে সিভিপি অ্যানালিসিসের অনেক কিছু বুঝে যাবেন। তাহলে কি আমি এখান থেকে সরবো এখন? ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। জি স্যার। Now I'm going again to my slide. Yeah. এই যে মার্জিন অফ সেফটি বলার জন্য এত সব গল্প আপনাদেরকে বললাম। আজকে ট্রাফিকে আমারে পুরা উল্টাপাল্টা করে দিচ্ছে সব। সো মার্জিন অফ সেফটিতে total sales or budgeted sales minus break even sales, ঠিক আছে? break even sales, তাহলে আপনি মার্জিন অফ সেফটি পাবেন। মার্জিন অফ সেফটি হচ্ছে এটা ইন ইউনিট ও টাকা যাই হোক না কেন, টাকা থাকলে টাকায় বসাবেন, ইউনিটে থাকলে ইউনিটে বসাবেন। মার্জিন অফ সেফটি রেশিও এইটুকে মার্জিন অফ সেফটিকে সংক্ষেপে আপনি এইভাবেও লিখতে পারেন, মার্জিন অফ সেফটি। তো
তো মার্জিন অফ সেফটি যদি আপনি এভাবে লিখেন, মার্জিন অফ সেফটি রেশিও কিভাবে ক্যালকুলেট হয়? মার্জিন অফ সেফটি রেশিও হচ্ছে মার্জিন অফ সেফটি divided by total sales. Margin of safety divided by total sales into 100 যদি রেশিওতে নিতে চান। যদি রেশিওতে নিতে না চান এটাকে ফাইন। বুঝতে পেরেছেন? এখন তো পরিষ্কার এটা, তাই না? আচ্ছা, তারপরে এরকম কিছু প্রফিট বের করার কথা বলতে পারে। প্রফিট তো আমি আগেই বলেছি, সেলস মাইনাস বিসি মানে ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস এফসি মানে ফিক্সড কস্ট। ঠিক আছে? জি স্যার। তারপরে মার্জিন অফ সেফটি আপনাদের বলছিলাম আমি, মার্জিন অফ সেফটি ইনটু কি সিএম রেশিও। তারপরে আরো লিখতে পারেন সেলস ইনটু সিএম রেশিও মাইনাস এফসি ফিক্সড কস্ট। এভাবেও বের করতে চাইলে বের করতে পারেন। কখনো কখনো পরীক্ষায় দেখবেন আসে যে how many units to be sold, unit to be sold to earn this much profit, that and blah এরকম। তো সেইখানে আপনারা যে ফর্মুলা ইউজ করতে পারেন, টোটাল কন্ট্রিবিউশন divided by total contribution divided by, আচ্ছা আমি এটা দাগ দিয়ে নেই না, anyway okay. So units to be sold, total contribution divided by contribution per unit। ঠিক আছে? কন্ট্রিবিউশন কে কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট দিয়ে ভাগ করলে আপনি ইউনিটস টু বি সোল্ড পেয়ে যাবেন। তারপরে যদি আপনাকে সেলস বের করতে বলে টাকায় বা ইয়েতে, আপনি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, ফিক্সড কস্ট প্লাস প্রফিট ডিভাইড বাই কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট। এইটাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেলস। কি বলে থাকি? টার্গেট প্রফিট, টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেলস, এই নামে বলে থাকি। হ্যাঁ, তো এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনাদের। হ্যাঁ, তখন কোথায় ডিভাইড, কোথায় লিখছি সেলস মাইনাস বিসি মাইনাস এফসি? না না, প্রফিট সূত্রে আবার নিচে কি হবে? নিচে কিছু হবে না। সূত্রটা লিখছেন এখানে কি ডিভাইড হবে? প্রফিটের সূত্রে আবার নিচে কি? প্রফিটের সেলস মাইনাস বিসি কোনটা মাইনাস বলেন এফসি তো? ডিভাইডেড বাই এটা নিচে হচ্ছে প্রফিট প্রফিটের কখন সূত্রটা লিখছি? স্যার অনেক আগে। লাস্ট থেকে ওইটা তো মার্জিন অফ সেফটি রেশিওর কথা বলছিলাম মনে হয়, তাই না? লাস্ট থেকে 3 এই যে নাম্বারটা সেলস স্যার। মাইনাস বিসি মাইনাস এফসি ডিভাইডেড বাই মার্জিন অফ সেফটি। ও না না, এটা তো ইয়ে, সেলস মাইনাস ভ্যারিয়েবল কস্ট না মাইনাস না না ফিক্সড না, কস্ট এখানে ডিভাইডেড বাই ডিভাইড দ্য নেই, এখানে মার্জিনাল ডিভাইড নেই। সেফটি ইনটু সিএম মার্জিন রেশিও, এটা কত বলছো? ভেরি গুড ভেরি গুড, এখানে একটা গ্যাপ দিলে ভালো হইতো, তালে তালে দিয়ে ফেলছি, ডিভাইড হওয়ার কোনো কারণ স্যার নেই। ঠিক আছে, এটাই স্যার, এখানে ডিভাইড হবে আচ্ছা। কিনা এটা তারপরে হলো আপনার
আচ্ছা, তারপরে এই টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেলসে অনেক সময় দেখবেন ট্যাক্সের রেট দেয়া থাকে, তখন কি করবেন? টার্গেট প্রফিট, আমরা তো প্রফেশনাল স্টুডেন্ট, টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেলস উইথ ট্যাক্স রেট, তাই না? আমাদেরকে তো খালি পেঁচা এই সমস্ত জিনিস দিয়ে দিয়ে, তাই না? কি বলেন? তো ওইখানে যেটা করবেন, ফিক্স কস্ট প্লাস target profit divided by no, I made the mistake. This is not target জি profit, স্যার। this is units to be sold, স্যার। তাই না? এখানে এটা লিখলাম কেন? This is units to be sold, right? এটা কাটতে হবে শুধু, এটা units to be sold, কত ইউনিট বিক্রি করতে হবে। টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেলস হলো এটা, আগে এই ফর্মুলাটা দেখে নিই, তারপরে ফিক্সড কস্ট প্লাস টার্গেট প্রফিট ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট, এটা হচ্ছে আপনার টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেলস বের করবেন, তারপরে আবার আপনি দিবেন টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেলস উইথ ট্যাক্স রেট, তাহলে টার্গেট প্রফিট দেয়া থাকবে কত আর্ন করবে, সেক্ষেত্রে আপনি দিবেন একই ফর্মুলা, ফিক্সড কস্ট প্লাস টার্গেট প্রফিট ডিভাইডেড বাই আমরা একটু গোল পাকিয়েছি, যদি এটা হয় ইন ভলিউম ইন ইউনিট, আর যদি হয় টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেলস ইন টাকা ইন টাকা, তাহলে একই ফর্মুলা দিবেন, দিয়ে এইটাকে শুধু আপনি কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিটের জায়গায় সিএম রেশিও বসাই দিবেন, তাহলে হয়ে গেল। বুঝা গেছে? আর যদি ট্যাক্স রেট থাকে দেন যেটা করবেন, টার্গেট প্রফিট এইটাকে আমাদের ভাঙতে হবে, তাহলে আমরা যদি এরকম করি, ফিক্স কস্ট প্লাস, আমি এখানে নিয়ে গেলাম, হ্যাঁ, ফিক্স কস্ট প্লাস fixed cost plus target profit divided by 1 minus tax rate, তাহলে আমি কম্পিউটারের মাথা মাঝে মধ্যে খারাপ হয়ে যায়, বুঝছেন? মাইনাস ট্যাক্স রেট, তাহলে এটা হচ্ছে আপনার ফিক্সড কস্ট প্লাস এটা টার্গেট প্রফিট প্লাস 1 মাইনাস ট্যাক্স রেট divided by CM ratio. CM ratio, ঠিক আছে? এটা হলো আমরা খাতায় লিখতে পারি না বলে, ধরেন এই যে ফিক্সড কস্ট প্লাস, সূত্রটা তো ভেঙে বুঝায় কোনটা ব্রেক ডাউন করব? এটা এই ফর্মুলাটা বলতেছে, হ্যাঁ এই যে সূত্রটা তো ভেঙে বুঝালে ব্রেকডাউন করলে ভালো হতো। হ্যাঁ আমি বলছি আপনাকে, সেটা হলো আচ্ছা দাঁড়ান, আপনাদেরকে আমি সোজা পথে হাঁটাই, আপনারা মনে হয়
লাস্ট সূত্র। বেশি গোলা পথে চলে গেছেন। last formula টা, একটা last. মিনিট, let me design in my way. Cut, paste, cut, paste. Now cut, সোজাভাবে বুঝাইতে গিয়ে আমাকে এত সবকিছু এখন করতে হবে আপনাদের, বুঝছেন, নাহলে বুঝাইতে পারবো না যা বুঝতেছি। ওকে, I hope now you will understand. FC plus B remain in the center. Fantastic. In the right alignment, Y you are in the left. FC plus F kato CM ratio. তুমি এটাকে এখানে নিয়ে আসো, এটারে মার্জ করো, তারপরে তুমি পুরোটাকে টার্গেট করো, এটাকে দাগ দাও। This is the Oracle of online class, right? ব্ল্যাকবোর্ডে হইলে আমার আধা সেকেন্ড লাগতো। হ্যাঁ, টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেল, কাটো, 2 কলাম উপরে নাও। এবার সোজা হয়েছে, তাই না? এবার বুঝতেছেন? এটা এই কাহিনী করে আমার প্রত্যেক ক্লাসে এই কাহিনী আমার করতে হয়, বুঝছেন? Yes, sir. এর বাইরে Yes, sir. আরেকটা ফর্মুলা দেখাচ্ছি, যেটা নরমালি Thank you, আসে, sir. সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট। ভেরিয়েবল কস্ট ওই একই ঘুরে ফিরে। ভেরিয়েবল কস্ট মানে হলো ভেরিয়েবল কস্ট। তো যদি আপনার ভেরিয়েবল কস্ট চাই, সেলস ইনটু 1 মাইনাস সিএম রেশিও, ক্লিয়ার? আর যদি বিসি রেশিও চাই, then basically your variable cost divided by sales. সেলস এটা হলো 1 টাকায়, যদি আপনি পার্সেন্টেজে আনতে চান 100। এই কয়েকটা ফর্মুলা I can give you, যদি আপনারা আরো কিছু জেনারেট করতে পারেন ফর্মুলা ফাইন, না পারলে এই কয়েকটা যদি মনে রাখতে পারেন তাতেও অনেক ফর্মুলা হয়ে যাবে। So this is something I call the formula based approach of CBP analysis. এখন আপনাদেরকে আমি একটা অঙ্ক দিব, দেখি আপনারা কতটুকু কি করতে পারেন। CBP analysis, close topos, I don't need this.
Um, just give me a minute. এক number question টা anyone can volunteer. MD Chemicals Limited has two factories with similar plant and machinery for manufacture of soda ASF. The board of directors of company has expressed the design to uh, merge them and to run them as on ingredients unit. The additional the the additional fixed cost involved in merge in estimated at 5 lakhs. Following the data as available is respect of these two factors. The factors গুলো কি বলবো? Factors X and Y. Capacity in operation 60% in X and 100% in Y. Turnover 120 lakhs in X and 300 lakhs in Y. Variable cost 90 lakhs in X and 220 lakhs in Y. Fixed cost 25 lakhs in X and 35 lakhs in Y. Find out what should be the capacity of the merged factories to be operated for a break even. B. What is the profitability of working 80% of the ingredient capacity? C. What turnover will give an overall profit of 60 lakhs? So I'm giving you 10 minutes time to think যে আপনারা যে ফর্মুলা লিখেছেন যা তখন শিখেছেন এই অঙ্কটা সলিউশন করার জন্য কতটুকু ব্রেইন আপনাকে সাপোর্ট করছে to take this through the process. I'm giving you 10 minutes time. Now it is দুইটা একসাথে স্যার হ্যাঁ স্যার আমরা কি স্পেসিফিকলি করব নাকি দুইটা একসাথে করব স্যার? আপনার তো রিকোয়ারমেন্ট বলছে, রিকোয়ারমেন্ট তো আছে এখানে ভিজিবল। রিকোয়ারমেন্ট দেখেন কি বলেছে, রিকোয়ারমেন্ট যেভাবে বলেছে সেভাবে করবেন। আই এম গিভিং ইউ 10 minutes টাইম, ইউ জাস্ট থিংক অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড ডিজাইন। আমরা তারপরে ক্লাসে ডিসকাস করব, করে আমি আবার আপনাদেরকে 10 মিনিট সময় দিব অঙ্কটা করতে। সো থিংক 10 minutes টাইম, what would be the process for this solution. আমি আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিই, হ্যাঁ, তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে নাকি? জি স্যার, একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ, আমি সেটাই একটু কথা কেটে কেটে আসছে স্যার। এখন বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার, এখন ক্লিয়ার। আচ্ছা, তো এইখানে মানে আপনি দেখেন দুটা ফ্যাক্টরির যে এক্স ওয়াই, এটা দুই রকমের ক্যাপাসিটি দেয়া আছে। হ্যাঁ, তো একটার ক্যাপাসিটি 100% দেয়া আছে। 100% যেটা দেয়া আছে সেটা নিয়ে কোনোই চ্যালেঞ্জ নেই আমাদের, কিন্তু যেটা 60% দেয়া আছে সেটাকে আমাদের 100% কনভার্ট করে নিতে হবে আগে। তার মানে নাম্বারস গুলিকে আপনার 100% কনভার্ট করে নিতে হবে, কারণ এখানে একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, মার্জড ক্যাপাসিটিতে যদি অপারেট করে তাহলে ব্রেক ইভেন কত। মার্জ ক্যাপাসিটি হলে আবার দুইটাকে প্লাস করতে হবে এক জায়গায়। তো এটার জন্য আপনারা একটা ওয়ার্কিং করবেন, সেটা ধরেন দুইটা ফ্যাক্টরিকে তখন 100% ক্যাপাসিটিতে কনভার্ট করতে হবে। যেমন ধরেন এক্সে যদি 120 লাখ 60% ক্যাপাসিটিতে হয়, তাহলে 100% ক্যাপাসিটিতে তার রেভিনিউ কত হবে এটা বের করতে হবে। তখন দুইটা যোগ করবেন, 100 যোগ হবে, 60 আর 100 তো যোগ হয় না কখনো। তো প্রপোর্শনেটলি ভেরিয়েবল কস্টও চেঞ্জ হয়ে যাবে।
ভেরিয়েবল কস্টটাও বের করবেন, তারপরে এটা যোগ করবেন। আর ফিক্সড কস্ট মার্চ ক্যাপাসিটিতে 25 আর হচ্ছে 35, তো এটা তো আপনার কত হয় 50 60, বাট এখানে বলছে যে এডিশনাল 5 লাখ টাকা মার্চ ক্যাপাসিটিতে ফিক্সড কস্ট লাগে, তাহলে ফিক্সড কস্ট হয়ে যাবে 65 লাখ। তো তারপরে আপনারা ফর্মুলায় বসাবেন, আপনাদের কাছে ফর্মুলা দেয়া আছে। হ্যাঁ, তারপরে রিকোয়ারমেন্ট বলছে 80% ক্যাপাসিটিতে আপনার প্রফিটেবিলিটি কত হবে। এটা তো সিম্পল ক্যালকুলেশন, সবগুলিকে 80% ক্যাপাসিটিতে নিয়ে যাবেন, নিয়ে বের করবেন যে এটা প্রফিট কত। তারপরে রিকোয়ারমেন্ট আপনাদের বলছে হোয়াট টার্নওভার উইল গিভ ওভারঅল প্রফিট অফ 50 লাখস। এটা টার্গেট প্রফিট ফর টার্গেট সেলের ফর্মুলা, সো আপনাদের এটা পারা উচিত, তাই না? কি বলেন? বুঝতে পেরেছেন? তো আমি আবার আপনাদেরকে নেক্সট 20 মিনিটস দিচ্ছি, আপনারা এটা করবেন। এটা করলে আমার বিশ্বাস, যদি যতটুকু করতে পারেন করেন, না করতে পারলে তো আমি আছি, আমি হেল্প করব। নেক্সট 20 মিনিটস টাইম উই উইল ওপেন দ্য ডিসকাশন अगेन 9:46। সিভিপি অ্যানালাইসিস এর কয়েকটা এমসিকিউ, লেটস সি অ্যান এক্সারসাইজ। আমি পাঠিয়ে দিব আপনাদেরকে ক্লাস লেকচার, গত ক্লাস একটা সব আমি আজকে পাঠিয়ে দিব। একজন পড়েন দেখি, who is going to volunteer? Of course. What does CVP analysis primarily examine in a business? A. The impact of changes in cost structure on product quality. B. The relationship between cost, volume, and profit. C. The impact of competition on pricing strategies. D. The effect of changes in government regulations on revenue. So the answer is the relationship between cost, volume, and profit. এটা আমরা পড়েছি। হ্যাঁ, next. In CVP analysis, what does C stand for? A. Cost. B. Contribution margin. C. Capacity. D. Cash flow. Of course, cost. And which of the following is not a fixed cost in CVP analysis? A. Depreciation. B. Rent. C. Direct materials. D. Property taxes. direct material, it's a variable cost, তাই না? What does the contribution margin ratio represent in CVP analysis? A. The ratio of fixed cost to total cost. B. The ratio of variable cost to total cost. C. The percentage of sales revenue that contributes to covering fixed cost and generating profit. D. The ratio of sales revenue to total cost. The percentage of sales revenue that contribute to covering the fixed cost and generate profit. Which cost remains constant per unit regardless of changes in the volume of activity in CVP analysis? A. Variable cost. B. Step cost. C. Mixed cost. D. Fixed cost. Of course, the fixed cost remains constant all the time. The break-even point is the level of sales where A. Total revenue equals total cost. B. Total variable cost equals total fixed cost. C. Total contribution margin equals total fixed cost. And D. Total revenue equals total Total variable cost. cost. Total revenue equals total cost. Then number 7. What is the formula to calculate the break-even point in units? A. Total fixed cost divided by contribution margin per unit. B. Total variable cost divided by contribution margin per unit. C. Total fixed cost divided by contribution margin ratio. D. Total variable cost divided by contribution margin ratio. Right. Total fixed cost divided by contribution margin ratio. The next one. What happens to the break-even point if the selling price per unit increases? A. The break-even point decreases. B. The break-even point remains unchanged. C. The break-even point increases. D. The break-even point becomes negative. Break-even point decreases. The margin of safety in CVP analysis represents the difference between actual sales and the break-even point. B. The difference between actual sales and the target sales.
C, the difference between total variable cost and total fixed cost. D, the difference between total revenue and total variable cost. Difference between actual sales and the break-even sales. Which type of cost changes in direct proportion to change in the volume of activity? Definitely, it's a variable cost, proportionate changes in sales. Then, which statement is true regarding the contribution margin ratio? A, it represents the percentage of sales revenue that covers fixed costs and generates profit. B, it is calculated by dividing total variable cost by total revenue. C, it remains constant as sales volume changes. D, it's equal to total sales revenue minus total fixed cost. let's represent the percentage of sales revenue that covers fixed and generate profit, both one. Which cost is a combination of both fixed and variable components in CVP analysis? A, committed cost. B, step cost. C, mixed cost. D, differential cost. The mixed cost. Sometimes we call it semi-variable cost also. Pardon? If the contribution margin ratio is 40%, what is the variable cost ratio? A, 60%, B, 40%, C, 25%, D, 75%. Why 60%? Because CM ratio plus BC ratio is equal to 100%. 1 or 100. Right. What is the formula to calculate the break-even point in dollars? A, total fixed cost divided by contribution margin per unit. B, total variable cost divided by contribution margin per unit. C, total fixed cost divided by contribution margin ratio. D, total variable cost divided by contribution margin. Fixed cost ke contribution margin diye ratio diye bhag korle eta pawa jabe. If a company's total fixed costs are $50,000 and its contribution margin per unit is $20, what is the break-even point in units? A, 2,500 units. B, 2,000 units. C, 2,100 units. D, 2,250 units. আমাদের একটা ফর্মুলাটা কি ছিল? ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড বাই কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট, তাই না? তো 50,000 কে 20 দিয়ে ডিভাইড করলে অবশ্যই 2,000 ই আসবে। নেক্সট। Which type of cost remains constant over a specific range of activity then increases in step to a new level? A, fixed cost. B, step cost. C, mixed cost. D, variable cost. অ্যানসার বলাই আছে কোশ্চেন। Then the degree of operating leverage So step measures cost the বলতে কি sensitivity বোঝায়? of সিকোয়েন্সিয়ালি বাড়ে আর কি বলছেন। স্টেপ কস্ট মানে এটা বুঝলাম না স্যার, ব্যাপারটা পাইনি তো। এটা কিছু অফ ট্র্যাক কোশ্চেন থাকে না, ওকে ওকে এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ট্র্যাক কোশ্চেন। এটা হলো আপনার ওই সবসময় আপনি সিভিপি অ্যানালাইসিস পড়ছেন, সিভিপি অ্যানালাইসিসেরই আসবে এমন কোনো কথা নাই। স্টেপ কস্ট বেসিক্যালি এটা একটা মানে কনস্ট্যান্ট নেচারের লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটির সাথে সাথে এটা বাড়ে বা কমে, হ্যাঁ, এবং থ্রেশহোল্ড ক্রস করলে এরকম হয়। এটা মানে খুব সবসময় যে প্রপোর্শনেটলি বাড়বে তাও না, এটা কখনো ডিসপ্রপোর্শনেটলিও বাড়তে পারে। এটা সিকোয়েন্সের সাথে একটু ইয়া থাকে আর কি, কারণে মানে স্ট্যাপিং টেন্ডেন্সি আছে, এটা প্রপোর্শনেট হোক আর ডিসপ্রপোর্শনেট। ওকে স্যার। আচ্ছা, এইখানে একটু ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস আছে, এই ম্যাথমেটিক্স গুলো আপনারা পেলে একটু ক্যালকুলেটর দিয়ে নিজেরা একটু করে নিয়ে নিন। এখানে মার্জিন অফ সেফটি দেয়া আছে, এটা আপনার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আছে 1000, সো হোয়াট উড বি দ্য অ্যাকচুয়াল সেলস। তো মার্জিন অফ সেফটি যদি 20 হয় তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কত? 80, তাই না? জি স্যার। এই ব্যাক ক্যালকুলেশন করলে বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এই ক্যালকুলেট মার্জিন অফ সেফটি পার ইউনিট, এটারও ফর্মুলা দেয়া আছে, selling price per unit minus variable cost per unit. If the cost structure or fluctuation activity remain constant, definitely fixed cost. So basic কিছু MCQ আমি ট্রাই করেছি জেনারেট করতে আপনাদের জন্য for to give you a vibe. তো আমি এখন আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা পাঠিয়ে দিব ইমেইলে, গত ক্লাসেরটা সহ। আমি দেখি ল্যাপটপে অবশ্যই আছে।
সো আপনারা যেটা করেন সেগুলো হচ্ছে আজকে আমরা যেগুলো পড়লাম সেগুলো একটু রিক্যাপ দেন, দিয়ে প্রিপেয়ার হন। প্লাস এমআই তে তো আপনারা কিছু ভালোভাবেই করতেছেন এই চ্যাপ্টারটা, বাট আমি আপনাদের নেক্সট ক্লাসে শুধু লিমিটিং ফ্যাক্টরের একটা অঙ্ক আছে, এটা একটু দেখাই দিব। তারপর কিছু কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক আছে, ওগুলা আলাপ করে আমরা এই চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করে দিব। হ্যাঁ, সো ভালো থাকেন, গুড নাইট। যেহেতু আমরা নামাজের ব্রেক ট্রেক দেই নেই, আপনারা এখন রিল্যাক্স হয়ে ব্রেক নেন, নামাজ পড়েন, আমিও নামাজ পড়বো। সো নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। হ্যাঁ, Inshallah, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, sir. স্যার আসসালামু আলাইকুম।